डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि कर्मों अपने मन दे विच ही विचारां करदे है कि अजे ते हरगोबिंद छोटा है, मानो कि एक छोटे बूटे दे वर्गा है, जिन्हों जड़ों ही पुट के खत्म कर दिता जा सकता है, पर जे समा लंघ गया ते फिर ये वड्डा मजबूत एक रुख बन जाएगा, जिन्हों कदे भी उखाड़िया नहीं जा सकेगा। इस तरह दी मन दे विच कर्मों सोचा सोचदी। परसों इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा हां। इत्यादक चिंता कर निस बासर सो, जिम पपील का सैल को चह भगनत को। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरह दी चिंता अनेका ही रात दिन कर्मों सोचदी है। कवि जी ने प्रमाण दिता है कि जिस तरह कोई छोटी जी कीड़ी ये चाह करे कि मैं वड्डे सारे पहाड़ नूं तोड़ दियां, ते वो कदे नहीं हो सकता। इसे तरह मानो कि वड्डे पहाड़ वर्गे हरगोबिंद जी ने और उन्होंने खत्म करन दा ये निश्चय धारण करी बैठी है, एक छोटी जी कीड़ी वर्गी कर्म। एक दिन पृथ्विया बैठ कर निज पत्नी पासु, करत बढ़ाई अपनी सुख सहत बिलासु। कवि जी लिखते ने कि एक दिन पृथ्विया घर दे विच आया है, अपनी पत्नी भाव के कर्मों दे कोल बैठ के अपने मुंहों अपनी ही वड्याई पृथ्वी ने कहनी शुरू की। अर्जन गुरु कहावतो, मम पद सिर तारे, किम सिख हमरे ताहे के होए नमर आगारे। पृथ्वी कर्मों नूं कहंदा है कि अर्जन अपने आप नूं गुरु कहाउंदा है, पर तां भी मेरे चरणों दे उत्ते वो मत्था टेकदा है। कहंदा है कि किस तरीके दे नाल साडे जिहड़े सिख ने ना ਉਹ ਸਰਜਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, क्योंकि गुरु अर्जन ते मैनू मत्था टेकदा। जो सिख है शुभ मति जुत, मोह को माने, करामात साहिब लखै गन पेटन आने। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੰਗੇ श्रेष्ठ बुद्धि ਦੇ मालक, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परिपूर्ण हाँ। और इसे तरह करामाती जान के ऐसे जिहड़े सिख ने ना वो मेरे चरणों दे विच भेटा अर्पण करदे। बाछत पावै कामना बहु कहत सुनाए, अमुक सथल जह बिख मथो
ਤਹ ਪਏ ਸਹਾਏ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰ ਮੋਖ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਤ ਬੜਾਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਛਾਤੀ ਠੁਕਿਓ ਸੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸਾਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਜੀ ਔਰ ਖਿਜ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਤੁਮ ਕਰਤ ਬੜਾਈ। ਇਹ ਪਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛਾਤੀ ਠੁਕਿਓ ਸੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸਾਈ। ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਠੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਤਨ ਅਨੇਕਣ ਕਰ ਥਕਿਓ ਸਭ ਬਾਦ ਗਏ ਹੈ। ਲਖੋ ਨ ਸੰਕਟ ਅਤ ਬੜੇ ਨਿਜ ਬ੍ਰਿਦਤ ਪਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਖੋ ਨ ਸੰਕਟ ਅਤ ਬੜੇ ਨਿਤ ਬ੍ਰਿਦਤ ਪਏ ਹੈ। हे ਪਤੀ ਜੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਨਿਓ ਤੁਮ ਬਾਕ ਕੋ ਸੁਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ ਹੈ। ਕੂਰੋ ਪਇਓ ਨ ਕਛ ਫੁਰਿਓ ਅਬ ਸੋ ਮੁਦ ਤੈ ਹੈ। ਕਰਮੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਤਾ ਹਮਰੇ ਆਏ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾ। ਚੈਤ ਹੋ ਤੋ ਹਤ ਹੋਏ ਗੋ ਅਬ ਮ੍ਰਿਖਾ ਸਜੋਵਾ। ਕਰਮੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਗੁਰਿਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਾਹਤ ਹੋ ਤੋ ਹੱਥ ਹੋਏ ਗੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਬ ਮ੍ਰਿਖਾ ਸਜੋਵਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਤਨ ਤਾਏ ਕੇ ਪਠਨ ਕੋ ਤਬ ਪਾਇਓ ਸੁਬਾਦੂ। ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਾਸੇ ਤਿਸੀ ਕੇ ਬਾਲਕ ਹੈ ਲਾਦੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਤਨ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਲਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਰ ਸਰਪ ਕੈ ਤਰਾਸ ਤੇ ਜੀਵਤ ਜੋਵਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਲਬਦ ਕੇ ਬੇਗ ਤੇ ਤਿਸ ਕੋ ਹੱਥ ਹੋਵਾ। ਕਰਮੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਸੱਪ ਹੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰ ਗਏ। ਕਾਹੇ ਉਹ ਨਿਕਸ ਹੈ ਸੀਤਲਾ ਸਿਸ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਾਸ। ਸਕਲ ਅੰਗ ਸੁੰਦਰ ਰਹੇ ਕੁਛ ਬਿਗਣ ਨਾ ਤਾਸੈ। ਕਰਮੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ,
ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਅੰਗ ਬਚੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਮਰੇ ਬਾਕ ਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਨਾ ਸੱਚ ਥੀਵੇ ਜਿਸੈ ਚਾਹਤ ਸੰਘਾਰ ਬੇ ਬਿਨ ਰੁਜ ਸੋ ਜੀਵੇ। ਕਰਮੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸੈ ਚੈਤ ਸੰਘਾਰ ਬੇ ਬਿਨ ਰੁਜ ਸੋ ਜੀਵੇ, ਜਿਸ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਾਸੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਧੂਣ ਸਮ ਛਾਤੀ ਤੁਖਤ ਰਿਪ ਕਾਤੀ ਹੀਰੇ। ਕਰਮੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੂਣ ਸਮ ਛਾਤੀ ਤੁਖਤ ਰਿਪ ਕਾਤੀ ਹੀਰੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਧੂਣੀ ਅੱਗ ਦੀ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪਨ ਬੜਾਈ ਬਾਦ ਹੀ ਕਿਮ ਆਪ ਸੁਨਾਵੇਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਗਰੀ ਕੁਲ ਦੁਖ ਹੈ ਸੋ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਧੀਰਜ ਦਈ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸਮਝਾਈ, ਬਚੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਬਹੁ ਕਰੇ ਉਪਾਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਚੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕੇ ਬਹੁ ਕਰੇ ਉਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਕਰੇ ਬਹੁ ਚੰਡ ਕੇ ਦੇਜ ਹੋਇ ਸਮਧਾਈ, ਦਾਨ ਦੀਨ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਮਮ ਬਚ ਨਿਫਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਉ ਸੁਨੋ ਮਮ ਬਾਕ ਕੋ ਤਹ ਚਹਤੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੋ ਬਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਉਸ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਯਤਨ ਸਭ ਬਾਦ ਭੇ ਇਹ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਦੂ, ਪਹੁੰਚੈ ਜਮ ਕੇ ਧਾਮ ਕੋ ਤੁਮ ਹੋਏ ਅਹਲਾਦੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਮ ਕੇ ਧਾਮ ਕੋ ਤੁਝ ਹੋਏ ਅਹਲਾਦੂ, ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਲ ਉਖਾਰੋ ਬੰਸ ਕੋ ਗੁਰ ਤਾ ਹਮ ਲਹ,
देश बदेशन सकल ते पूजा करवैं। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਲ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ। बेदी तेहन बंस में भलियन के नाही, गुरता सोडन के है हम तीनों माही। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤ੍ਰਿਹਣ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਹਣ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਹਣ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੱਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਭੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੇਦੀ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਹਣ ਕੁਲ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਸੋਢੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਰਜਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਭੋਰੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਕਰੰਤਾ, ਅਰਜਨ ਹੋਏ ਬਿਨ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਅਜ ਕੈ ਦੁਖਵੰਤਾ। ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਅਰਜਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਸ ਬਿਤੇ ਤਨ ਬਿਨ ਸਵੈ ਇਸ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪੁਨ ਹਮ ਹੀ ਗੁਰ ਹੋਹੇਗੇ ਕੋ ਦੁਤੀਆ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੈਸ ਬਿਤੇ ਤਨ ਬਿਨ ਸਹਿ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਜਨ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਰਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਤਾਜੋ ਚਿੰਤ ਔਰ ਹਰਖ ਤਰ ਲਖ ਸੱਚ ਮਮ ਬਾਣੀ, ਬਿਖਦੈ ਕਰ ਬਾਲ ਕਹਤੋਂ ਸਭ ਕੇ ਅਗਵਾਨੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨ। ਬਿਖਦੈ ਕਰ ਬਾਲਕ ਹੱਥੋਂ ਸਭ ਕੇ ਅਗਵਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੀਲੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸਭ ਗਏ ਖਾਲੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੋਚੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਮੋਂ ਲੈਣ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮੂਲ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ
ਦਿਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗਾ ਵਧੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗਾ ਵਧੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਦ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ, ਪਾੜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੱਥੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਵਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਤਾਈ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਘਰ, ਝਖੜ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਭ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਕਾਬੂ, ਲੋਭ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਕਾਬੂ, ਬੂਟਾ ਜਮਦਾ ਜੜੋਂ ਪੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੜ ਲੱਗੀ ਪਾਤਾਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਫੜ ਕਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੜ ਕਦੇ ਪੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਿਉਂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਪਹਾੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਈਏ, ਸੁਮੇਰ ਪਹਾੜ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਈਏ, ਐਸਾ ਯਤਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਢੂੰਡਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾਏ ਲੈਂਦਾ, ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਲੱਭਾ। ਸਿੱਖ ਡਾਵਾ ਉਹ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਾ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਲੱਭਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਕਰਮ ਮੰਦੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚ ਕੇ ਦਾਮ ਲੱਭਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ ਚੰਡਾਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਫਾਸ ਲੱਭਾ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸਵਾਲੀਏ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਅਵੱਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੱਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਪਿਰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਕਰਮੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਨੀ। ਪਿਰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਕਰਮੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਨੀ। ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਢਾਟੇਰੀ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਈ ਨੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨੀ ਛੱਡਣਾ, ਕੱਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਪਲ ਜੂ ਨੀ। ਕਰ ਦੂ ਭਸਮ ਸਰਾਪ ਅਸਾਂ ਦਾ, ਮੋਮ ਵਾਂਗਰਾਂ ਢਲ ਜੂ ਨੀ। ਅਰਜਨ ਕੋਲੋਂ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਾਣ ਅਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ।
ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਅਜੇ ਨਿਟੰਗ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੋਂ ਮੈਂ। ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣੋਂ ਮੈਂ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਰਬਤ ਠੱਲੇ ਨੇ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੇ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਉਸ ਦੀ ਵਧੀ ਜਾਪਦੀ ਖਾ ਲੈ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੀ। ਉੱਡਦਾ ਤਖਤ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਕਰਦਾ ਪੇਤੀ ਲੰਕਾ ਟਾਵੇ ਹੁਣੇ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨੀ। ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਢਿੱਲ ਨ ਕੰਮੀ ਸਰਦਾ ਨੀ। ਆਖਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਝੁਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰਮੋਂ ਐਸ਼ ਬਹਾਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦਾ ਚੋਰਾ ਨੀ। ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਚੜਨ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ ਪੋਰਾ ਨੀ। ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਨੀ ਸਰਨਾ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਕੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦਾ ਨੀ। ਸਭ ਇਤਬਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਡਾਢੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਨੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗੀ ਬੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਵਾਂ ਨੀ। ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾਂ ਨੀ। ਛੱਡ ਦੇ ਖਹਿੜਾ ਚਿੰਤਨ ਦਿਲ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ ਹੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਈ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲੇ ਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਪਰ ਖਿਡਾਵਾ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰਾ। ਦੇ ਕਰ ਦਰਬ ਲਵਾਏ ਹੋ ਮਨ ਬਚ ਮੇਰਾ। ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚੀ। ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਖਿਡਾਵਾ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੁਭਾ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਡਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਸੁਣ ਕਰਮੋ ਇਸ ਜਤਨ ਕੋ ਜਾਣਿਓ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ ਹਿਰਦੈ ਚਿਰਕਾਲ ਕੋ ਇਸ ਬਿਦ ਤੇ ਖੋਵੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਰ ਮਸਲਤ ਮੋਦਤ ਉਠੇ ਹਰ ਚਿੰਤ ਮਹਾਨੀ। ਜਾਣਿਓ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਗਇਓ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਾਨੀ।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਨੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਜਬੈ ਕੁਛ ਅਵਸਰ ਪਾਇਓ, ਪਰੀ ਰਾਤ ਪਠ ਦਾਸ ਕੋ ਸੋ ਵਿਪਰ ਬੁਲਾਇਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੀ ਚੋਰੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਨਮਾਨਿਓ ਮ੍ਰਿਦ ਬੈਨ ਤੇ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ, ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਵ ਤੇਰੋ ਹੈ ਹਮਰੇ ਔਰ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਵ ਤੇਰੋ ਹੈ ਹਮਰੇ ਔਰ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਦੇਖਤ ਹੈ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਬਹੁ ਸੇਵ ਕਰੰਤਾ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਵਿਚਰਤ ਰਹਿ ਇਤ ਉਤ ਹਿਤਵੰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਤੋਹੇ ਰਾਖਬੇ ਪਾਸ ਕੋ ਚਿਤ ਚੈਤ ਹਮਾਰੋ, ਕਰਵਾਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੋ ਨਿਤ ਰਖੈ ਸੁਖਾਰੋ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੁਛ ਦੇਤ ਹੈ ਠਾਨੇ ਬੜ ਸੇਵਾ, ਨਹੀਂ ਪਰਖਤ ਤੁਝ ਕਿਰਤ ਕੋ ਹਮ ਜਨ ਪੇਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰਖਤ ਤੁਝ ਕਿਰਤ ਕੋ ਹਮ ਜਨ ਪੇਵਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰਖ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਪਰ ਪਾਣਿਓ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਆਲਸ ਬਿਸਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਹਿਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਆਲਸ ਬਿਸਰਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੋਰਨੀ। ਅਪਰ ਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਕਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਓ ਖਿੜਾਵਾ, ਜਾਗਰਤ ਰਾਖੋ ਗੋਦ ਮੈਂ ਬਹੁ ਕਰ ਪਰ ਚਾਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਰਤ ਰਾਖੋ ਗੋਦ ਮੈਂ ਬਹੁ ਕਰ ਪਰਚਾਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਰੋ ਫਿਰਤ ਹੋ ਸਦਨ ਮੈਂ ਜੰਗਾ ਥਕ ਜਹ, ਰਾਖਤ ਉਰਦ ਉਠਾਏ ਕੈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਹ।
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਛਿਣ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੇ। ਦੀਰਘ ਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਰ ਕਨੇਰਾ, ਕਰੋ ਖਿਲਾਵਣ ਗੋਦ ਲੈ ਪਰਚਾਏ ਬਡੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਰਨ ਟਿਗ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਰਹੇ ਕੋਛਰ ਮੋਰੀ, ਸੁਖ ਸੋ ਰਾਖਤ ਖੇਲ ਤੇ ਜਾਤ ਨ ਕਿਤ ਓਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੁਛੜ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਆਦਮੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਜੋ ਢੂੰਡਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾਏ ਲੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਲੱਭਾ, ਸੀ ਖਿਡਾਵਾ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਾਂ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਲੱਭਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਕਰਮ ਮੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਕਰਮ ਮੰਦੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚ ਕੇ ਦਾਮ ਲੱਭਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ ਚੰਡਾਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਹੇ ਫਾਸ ਲੱਭਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਡਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਨੋ ਆਖਰਕਾਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਪੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿਬੇ ਲਗਿਓ, ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਧ ਹੋਤ ਸੋ ਤੋਹਿ ਤੇ ਲਿਓ ਧਨ ਬਹੁ ਤੇਰਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਗੋਚਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਪੰਡਤ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬੈ ਸਾਰੀ, ਕਰਨ ਸੁਖਾਰੋ ਤੋਹਿ ਕੋ ਅਪਰਨ ਕੋ ਪਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਵਿਪਰ ਕਹਿਓ ਅਸ ਕਾਜ ਕਿਆ, ਜੋ ਮੋਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਬ ਸਮੂਹ ਦੇਹੋ ਤੁਮਰੇ ਚਿਤ ਭਾਵੈ। ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨ ਕਰੋਗੋ ਮੈਂ ਤਿਸੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਉ, ਆਪਣੋ ਹਿਤ ਸਗਰੇ ਚਹਿਤ ਕਿਆ ਰੰਕ ਜੋਰਾਉ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਫਤ, ਕਰ ਲੈ ਜਨੇਊ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਚਰੋ ਸਫਤ ਕੋ ਤੁਝ ਕੋ ਤਨ ਦੇਊ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਚਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਤੁਝ ਕੋ ਧਨ ਦੇਉ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਮੋਰ ਤੋਰ ਚੌਹ ਸ਼੍ਰੋਣ ਤੇ ਸੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਚੋ, ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਸੰਸੈ ਨਹੀਂ ਰੰਚੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਦੋ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਵਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਸੰਸੈ ਨਹੀਂ ਰੰਚੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੰਚ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਫਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਤ ਦ੍ਰਿੜ, ਸੰਦੇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਜ ਉਪਜੈ ਦੋਹਣ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਾਰਜ ਜੋਵੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੀਰਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾ। ਲਿਓ ਜਨੇਊ ਹਾਥ ਗੈ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਬਖਾਨੋ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਬਲ ਬੁੱਧ ਤੇ ਤੁਮਰੋ ਹਿਤ ਠਾਨੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿਤ ਚਾਹਵੇਂਗਾ। ਸੁਣਤ ਬਿਪਰ ਨੇ ਬਚ ਕਹੇ, ਗਹਿ ਹਾਥ ਜਨੇਊ, ਗੋਪ ਬਾਤ ਜਿਮ ਤੁਮ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਕਹੇਊ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਕਹੇਊ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੁਝ ਤੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੈ ਹੋ, ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੀ ਸਪਤ ਮੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਸੁਨੈ ਹੋ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਪ੍ਰੀਤੀਏ ਧੀਰਜ ਪਾਈ, ਨਿਜ ਕਪਟ ਸੁਨਾਵਾ, ਹੇਦ ਜੇ ਅਬ ਉਪਕਾਰ ਕਰ, ਧਨ ਲਿਓ ਮਨ ਪਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੋਲ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪੰਡਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਧਨ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਦੇਹੋ ਬਿਖ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੇਰਾ, ਸਾਲ ਹਿਰਦੈ ਕਰਤਾ ਕਰਕ, ਦੁੱਖ ਦਿਖੇ ਕਨੇਰਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਤ ਬਿਨ ਰਹਿ ਗੁਰ ਤਾ ਹਮ ਪਾਵੈ, ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕੇ ਬੰਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਨਾ ਕਰ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਲੈ ਹੋ ਰਜਤ ਪਣ ਪੰਚ ਸੈ ਹਮ ਤੇ ਤਤ ਕਾਲਾ, ਸਰਬ ਯਾਰ ਬਲ ਲਗ ਰਹੋ ਸੁਖ ਦੇਹ ਬਸਾਲਾ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਬਿਜ ਨੇ ਤੂਸ਼ਨ ਕਰੀ ਪੁਨ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਭਾਖੈ, ਮੋਹ ਜਨੇਊ ਕੀ ਸਫਤ ਤਨ ਕਹਿਓ ਨਾ ਰਾਖੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ। अपरनीत खातर जमा जमा होवत तेरी, हम नहीं कूर बखानते क्यों चिंत कनेरी। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਕੂਰ ਬਖਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤ ਕਨੇਰੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਨੋ ਤੁਝ ਕੋ ਸੁਗਮ ਨਿਤ ਰਖੈ ਉਛੰਗਾ, ਕਿਸ ਹੂੰ ਬਿਦ ਮੁਖ ਦੀਜੀਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖੈ ਗੰਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਾ ਵੇਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਰ ਨਾ ਕੋ ਰਖਵਾਰ ਹੈ ਤੁਝ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ, ਦੇ ਬਿਖ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰੀ ਜੀਐ ਕਹੈ ਸੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸੂਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲਕ ਮਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਬਿਖ ਦਈ ਸਭ ਸੂਲ ਪਛਾਨੇ, तो को नहीं के पांत डर हम पख को ठाने। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਂਤ ਡਰ ਹਮ ਕੋ ਪਖ ਠਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਵ ਨਾਮ ਲੈ ਡਾਂਟੋ ਬਹੁ ਤਾਹੀ, ਨਤ ਆਵੋ ਹਮਰੇ ਸਦਨ ਕਿਸ ਦੇਵੈ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਨਾ ਤੇ ਆਵੋ ਹਮਰੇ ਸਦਨ ਕਿਸ ਦੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਪਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਦਰ ਬਲੋਬ ਤੇ ਫਿਰ ਗਇਓ ਦਿਜ ਮੂੜ ਬਡੇਰਾ, ਕਹਿਓ ਗੰਗ ਸੁਧ ਨਿਤ ਰਖੈ ਲਖ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਡਤ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗ ਸੁਧ ਨਿਤ ਰਖੈ ਲਖ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਪਰ ਕੀ ਚੌਕ ਸੀ ਲਾਗੇ ਨਿਜ ਕਾਜਾ, ਘਰ ਅੰਤਰ ਮੈਂ ਰਾਖ ਤੋਂ ਜਹ ਸਕਲ ਸਮਾਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬਲ ਬੁੱਧ ਕਰ ਛਲ ਠਾਨੋ ਐਸੇ, ਘਰ ਮੈਂ ਬਿਖਦੇ ਹੋ ਲਖੈ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਕਿਮ ਜੈਸੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਛਲ ਕਰ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚੌਕਸੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ। ਪੁਣ ਤੁਝ ਕੋ ਕਿਛ ਡਰ ਨਹੀਂ, आवो मुझ पासु, इस प्रकार दिज दृढ़ कियो सब दे परवासु। पंडित नूं कहंदा है प्रिथी चंद कि जदों तू एक वारी मुंह दे विच जहर दे दिता, उस तो बाद तेनू किसी भी प्रकार दा कोई डर नहीं है। कहंदा कि तू मेरे कोल आ जाए, तेरा सारा डर मैं ला दियां। इस प्रकार मसलत करी सब दे परवासो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरह दियां गल्लां करके परवासा दिता है उस पंडित नूं प्रिथी चंद ने। अपर बहुत मसलत करी कहने लग लख सो, कपट करन को पाप मैं पापी बढ़ दो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि होर बहुत सारियां सलावां एक दूजे दे नाल कीतियां ने। कवि जी कहंदे ने कि मैं किन्नियां क सलावां इत्थे लिख के बयान करां। मानो कि दोवां पापियां ने कपट कीता है, जेड़े के मानो पाप दा रूप ने। किस प्रकार दे नाल प्यारियां गल्लां करके प्रिथी चंद ने बामण नूं अपने वल कीता, ओनू इस प्रकार दे नाल बयान कीता जांदा। भेज के बुलावा पांदा कोल सद्या, मिन्नतां करे ते दोवें हथ बद्दिया। भेज के बुलावा पांदा कोल सद्या, मिन्नतां करे ते दोवें हथ बद्दिया। बचन तुसां दे मन मोने पंडता, हस दे करां च पा दे रोने पंडता। हस दे करां च पा दे रोने पंडता। तुसी जानो साडे वड्डियां वडेरियां नूं, कर दे खलासी बेपतां च घेरियां नूं। कर दे खलासी बेपतां च घेरियां नूं। दुनिया सनौंदी जस सोने पंडता, हस दे करां च पा दे रोने पंडता। हस दे करां च पा दे रोने पंडता। साडे उत्ते पै गई बेपता जो पारीए,
ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਏ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ ਸੀ ਹੋਣੇ ਪੰਡਤਾ, ਹੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪੰਡਤਾ, ਹੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪੰਡਤਾ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਲਈ ਅਣਮੁੱਲੀਆਂ, ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਪੰਡਾਂ ਨਾਲ ਟੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਟੋਣੇ ਪੰਡਤਾ, ਹੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪੰਡਤਾ, ਹੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪੰਡਤਾ। ਸੋਚ ਟੰਗ ਕਰ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਦੌੜੇ ਓਏ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ ਚੁੱਗਾ ਚੌੜੇ ਓਏ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ ਚੁੱਗਾ ਚੌੜੇ ਓਏ। ਧੁੰਮ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕੋਣੇ ਕੋਣੇ ਪੰਡਤਾ, ਹੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪੰਡਤਾ, ਹੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪੰਡਤਾ। ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੂ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪੰਡਤਾ ਵਧਾ ਦੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪੰਡਤਾ ਵਧਾ ਦੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਯਤਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਉਣੇ ਪੰਡਤਾ, ਹੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪੰਡਤਾ, ਹੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪੰਡਤਾ, ਹੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪੰਡਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਦਿਜ ਗੁਰ ਘਰ ਆਵਾ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਜੋ ਬਿਖ ਦਈ ਸੋ ਸਿਰ ਧਰ ਲਿਆਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਲੋਭ ਸੱਚੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਤਨ ਬਹੁਤ ਦੇਵਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਪੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਸਿਆਰੇ, ਦਿਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖੌਫ ਕਰਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਮਕ ਖਾਦਾ, ਅੰਨਾ ਲੋਭ ਨੇ ਮਾਰ ਗਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਣਿਆ ਜ਼ਾਤ ਕਲੰਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗਾ ਖਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਪੰਡਤਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਪਾਹਣ ਸੌਂਪੀ ਸਣ ਕਰੀ, ਅਤ ਸੂਖਮ ਤਿਸ ਰਾਤ। ਪੂਰੀ ਬਾਣ ਸਿਰ ਮੈਂ ਧਰੀ, ਉੱਠ ਕਰ ਦੇਹੋਂ ਪ੍ਰਾਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਰੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵਾਂ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਰ ਪਰ ਰਹੇ, ਐਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਿਪਰ। ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਜਾਗਤ ਪਏ, ਕਰਹੁ ਪਾਪ ਚਹਿ ਛਿਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਜਾਗਤ ਪਏ, ਕਰਮ ਪਾਪ ਚਹਿ ਛਿਪਰ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो अनहार, हे संता के सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोविंद को मेरी है प्रणाम।